பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. விபூதி திருமண்ணின் மகிமை. விறகுக்கட்டையை அக்னியானது பஸ்பமாக்குவது போல் ஞானம் என்கிற அக்னி எல்லா கர்மங்களையும் பஸ்பமாக்குகிறது என்று பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசிக்கிறார். பஸ்மமாகிய விபூதி இவ்விதம் கர்மங்களை எரித்த பின் நிற்கும் ஞானத்துக்கே அடையாளமாகும். விபூதி பூதிரைஸ்வர்யம் என்று அமரகோஷத்தில் உள்ளது. அதாவது விபூதி என்பதும் ஐஸ்வர்யம் என்பதும் ஒரே பொருள் தரும். எந்த பொருளையும் தீயிலிட்டால் முதலில் அது கருப்பாக ஆகும். பிறகு இன்னும் அக்னிப்புடம் போட்டால் நீற்று போகும், சுத்த வெளுப்பாக ஆகிவிடும். அப்புறம் தீயில் போட்டால் அது மாறாது, அதுவே முடிவான நிலை. இப்படி நீற்று போனதே திருநீரு. நீரு பஸ்மம் எனப்படும். ஈஸ்வரன் மகா பஸ்மம். எல்லாம் அழிந்த பின்னும் இவற்றை அழித்துவிட்டு எஞ்சி நிற்கிற அழியாத சத்தியமான மகா பஸ்மம் அவன். பஸ்மமாக நீற்று வெளுத்து போனதற்கு முந்திய மாறுதல் கருப்பு, அதுதான் கரி. நிலக்கரிதான் இவ்வுலக ஐஸ்வர்யத்தில் இக்காலத்தில் முதலிடம் பெற்றுள்ளது. ரொம்பவும் விலை மதிப்பான வைரமும் அதுதான். இந்த கரியாக மாறிய பொருளை விட மிகவும் உயர்ந்தது நீற்றுப்போன திருநீரு. திருநீற்றுக்கு மேலான பொருளே கிடையாது. பல வர்ணங்களை கொண்ட பொருள்களை காண்கிறோம். ஆனால் இந்த வர்ணங்களெல்லாம் வஸ்துவை எரித்த பின் மாறிவிடுகின்றன. எல்லாம் கடைசியில் வெளுத்து போய்விடும். நாம் சாயம் வெளுத்து போய்விட்டது என்கிறோம். சாயம் என்பது வேஷம். வேஷம் போன பின் இருப்பதே மெய். மெய்யான ஆத்மாவின் தூய்மைக்கு பெரிய அடையாளமாக இருப்பது விபூதிதான். இதை இந்த பொய்யான மெய் தேகம் முழுவதிலும் பூசிக்கொள்ள வேண்டும். எல்லாம் எரிந்த பின் எஞ்சி நிற்பது விபூதியின் வெண்மை ஒன்றுதான். மற்ற சாயமெல்லாம் பொய், வெண்மையே உண்மை. ஞானம் என்னும் தீ மூண்ட பின் காரியங்கள் எல்லாம் பஸ்மமாகிவிடும் என்று ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா உபதேசித்ததில் பஸ்மமாகிவிடும் என்றால் எல்லாம் அழிந்து புத்தர் சொன்ன மாதிரி சூன்யமாகிவிடும் என்று அர்த்தமல்ல. விறகு கட்டைகள் தீயில் எரிந்து போன பின் எல்லாமே சூன்யமாகிவிடவில்லை. அப்போது எஞ்சி நிற்பது நீரு. அவ்வாறே ஞானம் என்னும் தீயில் கர்மாக்கள் யாவும் எரிந்து போன பின்னும் ஆதாரமான ஒன்று எஞ்சி நிற்கும். மிகுந்து நிற்பதே மகா பஸ்மமான பரமாத்மா. திருத்தொண்டத் தொகையில் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் முழுநீரு பூசிய முனிவர்க்கும் அடியேன் என்று பாடினார். விபூதியை தேகம் முழுவதும் பூசிக்கொள்ள வேண்டும். விபூதியை தரித்துக் கொள்வதனால் சகல ஐஸ்வர்யங்களையும் அடையலாம். பெரும்பாலான மக்கள் விபூதியை அணிகிறார்கள். திருநீரு என்பதே சாதாரண மக்களால் 90 எனப்படுகிறது. கோயிலுக்கு போனாலும் ஏதாவது பீட்டா பரிகாரமாக வேண்டுமானாலும் 90 கொடுங்கள் என்று மக்கள் கேட்பதை நாம் சகஜமாக பார்க்கிறோம். பூத பிரேத பைசாச சேஷ்டைகளிலிருந்து காப்பாற்றும் பெரிய ரட்சையாக இருப்பது விபூதியே. வைஷ்ணவர் திருமண் இடுவார்கள். துளசி செடியின் அடியில் உள்ள மண்ணை இட்டுக்கொள்வது வழக்கம். மண்ணை இட்டுக்கொள்வதும் திருநீற்றை இட்டுக்கொள்வதும்
நமக்கு உயர்ந்த தத்துவத்தையே விளக்குகின்றன. மன்னனும் மாசரக் கற்றோனும் பிடி சாம்பலாகி விடுகிறார்கள். நாம் கடைசியில் சாம்பலாகத்தான் போகிறோம். இந்த வாழ்க்கை மாயமானது என்பதை விபூதி உணர்த்துகிறது. மண்ணிலே பிறந்த நாம் மண்ணிலேதான் மடியப் போகிறோம். மண்ணிலே பிறந்த மரம் கடைசியில் மட்கி அதே மண்ணோடு மண்ணாகத்தானே ஆகிறது. நம்மை முடிவில் அடக்கிக் கொள்ளப் போகிற தத்துவம் அதுதான். இதை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளவே நம்மில் சிலர் திருமண் அணுகிறோம். ஸ்ரீரங்கத்தில் மிருத் சங்கிரகணம் செய்யும் போது வில்வ விருட்ச மண்ணை எடுக்கிறார்கள். வில்வம் லக்ஷ்மி வசிக்கும் இடம். பசுவும் லக்ஷ்மியின் வாசஸ்தானம். விபூதி பசுவின் சாணத்தை அக்னியில் இட்டு பஸ்மமாக்குவதிலிருந்து உண்டாகிறது. பசுவின் சாணம் எல்லா துர்நாற்றங்களையும் போக்க உதவுகிறது. மண்ணெண்ணெயை காட்டிலும் அதிக துர்நாற்றம் உள்ள வஸ்து இல்லை எனலாம். அந்த துர்க்கந்தத்தை போக்க கூட பசுவின் சாணத்தை உபயோகிக்கிறோம். நமது உடல் பல துர்க்கந்தங்களை உடையது. இந்த உடலை சுத்தப்படுத்தி இதனுள் உள்ள ஆத்மாவையும் பரிசுத்தப்படுத்த வல்லது பஸ்மமாகிய திருநீரு. மகா பஸ்மமான பரமாத்மாவும் விபூதி என்னும் பஸ்மமும் ஒன்றானபடியால் விபூதியை அணிவதனால் ஈஸ்வர சாட்சா்காரம் ஏற்படும். நாம் ஒவ்வொருவரும் குலாச்சாரத்தை அனுசரித்து திருநீற்றையோ திருமண்ணையோ இட வேண்டும். திருமண் இடுவதற்கு நாமம் போடுவது என்று பெயர். மகாவிஷ்ணுவுக்கு கேசவ, நாராயண, மாதவ, கோவிந்த, விஷ்ணு, மதுசூதன, திரிவிக்ரம, வாமன, ஸ்ரீதர, கிருஷிகேஷ, பத்மநாப, தாமோதர என்று 12 நாமங்கள் முக்கியம். இந்த 12 நாமங்களை சொல்லி 12 இடங்களில் திருநாமங்களை இட்டுக் கொள்வார்கள். இப்படி பகவன் நாமத்தை சொல்லி போட்டுக் கொள்வதாலேயே நாமம் போடுவது என்று பெயர் வந்துவிட்டது. திருநீரு, திருமண் இவற்றை தரிப்பது பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தின் உண்மையையும் உலகில் உள்ள பொருள்களின் அனித்தியமான நிலையையும் நினைவூட்டுகிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. திருக்கடையூரில் திருமேச்சூர் அப்படிங்கிற தலைப்பில் நம்ம இன்னைக்கு 34வது பகுதியில் நுழைகிறோம். இதுல நம்ம அபிராமி அந்தாதியிலேருந்து 51 அப்புறம் 52 இந்த 2 பாடல்களையும் சேர்த்து நம்ம அனுபவிக்க போறோம். நம்ம அபிராமி அந்தாதியில பட்டர் இப்படிலாம் லலிதா சகஸ்ரநாமத்தில் இருக்கக்கூடிய நாமாவளிகளை எல்லாம் தன்னுடைய அந்தாதியில அங்கங்க அப்படி ஒரு ஹாரத்துல பதக்கம் வச்ச மாதிரி அங்கங்க ரத்தனங்கள், வைடூரியங்கள், நவரத்னங்களை பதிச்ச மாதிரி எப்படி பதிச்சிருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துன்னு வந்துட்டே இருக்கோம். இந்த இதுக்கு நம்ம பேர் வச்சது திருக்கடவுரில் திருமேச்சூர்னு வச்சோம். சில பேர் நமக்கு கேட்டா இது என்னது அர்த்தம், நீங்க என்ன மீன் பண்றேன்னு. திருக்கடவுர் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு உடனே ஞாபகத்துக்கு வருது அபிராமி, அபிராமி பட்டர், அபிராமி அந்தாதி. திருமேச்சூர் அப்படின்னு சொன்னோம்னா லலிதா பரமேஸ்வரி, அங்க வாக்வாதினி தேவதைகளால ஸ்தோத்திரம் செய்யப்பட்ட லலிதா சஹஸ்ரநாமம். இப்போ திருக்கடவுர்ல இருக்கிற அபிராமிக்கும் திருமேச்சூர்ல இருக்கக்கூடிய லலிதா பரமேஸ்வரிக்கும் என்ன சம்பந்தம்னா, அபிராமி அந்தாதியில லலிதா சஹஸ்ரநாமத்திற்குரிய நிறைய நாமாவளிகள், கிட்டத்தட்ட 600-700க்கு மேல உள்ள நாமாவளிகளை நேரடியாகவோ இல்ல பொருளாகவோ அபிராமி பட்டர் அதை உபயோகப்படுத்திருக்காருங்க பார்க்கறதுனால இதுக்கு ஒரு பேர் அப்படி கொடுக்கறது திருக்கடவுரில் திருமேச்சூர். அதாவது அபிராமியில
நாம லலிதா பரமேஸ்வரிய பாக்குற மாதிரி. அப்படித்தானே அபிராமி பட்டர் பார்த்திருக்கார், லலிதா பரமேஸ்வரியாகவே பார்த்திருக்கார் இல்லையா? அதனாலதான் அவருக்கு ஜோதி ஸ்வரூபமா தெரிஞ்ச அம்பாள். அவர் அந்த ஒரு தியான நிலையில இருக்கும்போது கூட இன்னைக்கு என்ன திதின்னு ராஜா கேட்ட போது அமாவாசை அன்னைக்கு பௌர்ணமின்னு சொன்னார் இல்லையா? அவருடைய வாக்கை காப்பாற்றுறதுக்காகவே அம்பாள் தன்னுடைய தாடங்கத்தை தூக்கி எரிஞ்சு ஆகாசத்துல நில ஒளியை வரவழைச்சாள், பூர்ணச்சந்திரனை வரவழைச்சாள்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அப்பேற்பட்ட அம்பாள், அவளை பத்தி இந்த 51வது பாடல்ல அபிராமி பட்டர் என்ன சொல்றா தெரியுமா? எப்பேற்பட்ட நாயகி தெரியுமாவோ, அந்த நாயகி இருக்காளே, அவளுடைய பாதத்தை சரணம்னு அடைஞ்ச அவளுக்கு மரணம் பிறவி ரெண்டுமே கிடையாதாம். இந்த உலகத்துல மரணமும் கிடையாது, பிறவியும் கிடையாது. ஏன்னா பிறந்தால்தானே மரணம், மரணித்தால் தானே மீண்டும் பிறக்கணும். அதனால புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் இந்த பூமியில அம்பாளுடைய அடியாளுக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்றார். இந்த பாடலை நம்ம முதல்ல பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதனுடைய பொருள், அதுக்கப்புறம் அதுல லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துடைய நாமாவளி எப்படி வருதுங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். அரணம் பொருள் என்று அருளொன்றில்லாத அசுர தங்கள் முரண் அன்றறிந்த முனிந்த பெம்மானும் முகுந்தனுமே சரணம் சரணம் என நின்ற நாயகி தன் அடியார் மரணம் பிறவி இரண்டும் எய்தார் இந்த வையகத்தே. அரணம் பொருள் என்று அருள் ஒன்று இல்லாத அசுரர் தங்கள் முரண் அன்று அடிய முனிந்த பெம்மானும் முகுந்தனுமே சரணம் சரணம் என நின்ற நாயகி தன் அடியார் மரணம் பிறவி இரண்டும் எய்தார் இந்த வையகத்தே அப்படிங்கிற. அரண் நம் பொருள் என்று, அரண்னா கோட்டை, தங்கத்தினால ஒரு கோட்டை, வெள்ளியினால ஒரு கோட்டை, இரும்பால ஒரு கோட்டை, இப்படி ஒரு 3 கோட்டை. அந்த 3 கோட்டையும் மலை மாதிரி இருக்கும். அந்த மலைக்கு ரெக்கைகள் வேற இருக்குமா. அதுக்குள்ள ஒரு ராஜ்யத்தையே வச்சுட்டு ஆண்டு இருந்தா 3 பேர். யாருன்னா வித்யுன்மாலி, கமலாக்ஷன், தாரகாக்ஷன் அப்படின்னு 3 ராட்சசர்கள். இவ என்ன பண்ணுவாளான்னா, அப்பப்போ ரெக்க கட்டி பறக்கிறான்னு சொல்ற மாதிரி அந்த 3 கோட்டைகள்ல அவ கிளம்பி போவா. நிறைய ஜன நடமாட்டமா இருக்கக்கூடிய நல்ல அரசாட்சி நடக்கக்கூடிய இடத்துல போய் அந்த கோட்டையை இறக்கிடுவா. அப்ப அங்க இருக்கிறவா எல்லாரும் கீழே நசுங்கி செத்துப்படுவா. இப்படி இதுல அவளுக்கு ஒரு சந்தோஷம். அம்பாள் என்ன பண்ணா அப்படின்னு கேட்டான்னாக்க, இவாளுக்கு ஒரு வழி பண்ணணும். அவ தாயார் இல்லையா, அவ யாரையும் அழிக்க மாட்டார் இல்லையா. அதனால அவளை அழிக்கிறதுக்கு பரமேஸ்வரன் அவ அனுப்பிச்சார். பரமேஸ்வரன் என்ன பண்ணார், நேர போனார், இந்த 3 பேரையுடைய கர்வத்தையும் அழிச்சு அந்த கோட்டையும் அழிச்சிட்டார். எப்படி அழிச்சார்னா, சண்டை போடல, ஆனா அவர் வில்லெல்லாம் அழுத்துன்னு போனார். அது எப்படி வில்லுங்கிறத பின்னாடி சொல்ல போறார். வில்லு எடுத்து போனவர் பினாக்க பாணியவர். ஆனா இந்த 3 அசுரர்களை அழிக்கிறதுக்கு அவர் வேற ஒரு வில்லை தயார் பண்ணி எடுத்துன்னு போனார். அப்படி போனவர் என்ன பண்ணார்னா, அவளை பார்த்து எந்த ஆயுதங்களும் பிரயோகிக்கவே இல்லையாம். ஹஹான்னு சிரிச்சாராம். சிரிச்ச உடனே அந்த 3 புறங்களும் எரிந்து போயிட்டான். முப்புறம் எரித்த பெருமான்னு சொல்ற முடியும். 3 திரிபுரங்களும் எரிச்சதுனால ஒரு திரிபுராந்தகன்னு வேற பேர் இல்லையா. அப்பேற்பட்ட சிவபெருமானும் பார்க்கடலில் பள்ளி கொண்டு இருக்கக்கூடிய திருமாலும் அம்பாளை ஸ்தோத்திரம் பண்றாளாம். எப்போதும் அம்பாளை புகழதை நினைச்சு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்கிறாளாம். அப்படிப்பட்ட தலைவியாக விளங்கக்கூடிய சக்தி இல்லையாவோ, ஏதோ ஒரு விதத்துல சக்தி, காக்கும் சக்தி, படைக்கும் சக்தி, அழிக்கும் சக்தி, 3 சக்தியாகவும் அவளுக்குள்ள 3 பேர்ட்டு பிரம்ம விஷ்ணு சிவாக்குள்ள இருக்கிறதுனால்தான் அவளுடைய வேலையை செய்ய முடிகிறது. அதைத்தானே ஆதிசங்கர பகவத்பாதாலும் சௌந்தர்யலகத்தில் சொல்லும் போது என்ன சொல்றார், பிரம்மா இவளுடைய பாதத்தூளியை எடுத்து அதனால பூமியை படைக்கிறார். இவளை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி இவளுடைய சக்தியோட விஷ்ணு காப்பாற்றுறார். இவளுடைய பாதத்தூளியை பஸ்மமாக நெற்றியில பூசிக்கொண்டு சிவபெருமானவர் இந்த உலகங்களை எல்லாம் பிரளய காலத்துல அழிக்கிறார். இப்படி 3 பண்றார். அப்படி அவ எல்லாருமே உன்னுடைய தயவில்லாத ஒன்னும் பண்ண முடியாதுங்கிற போது கதம் அகிருத்த புண்ணியகா பிரகபவதின்னு சொல்றா இல்லையா. ஒரு புண்ணியமுமே பண்ணாத என்னால எப்படியுமா பண்ண முடியும், நான் ரொம்ப சாதாரணம் சொல்றா இல்லையா. அதத்தான் இந்த பாடல்ல ஒரு குறியீட்டால அபிராமி பட்டர் சொல்றார். அரணம் பொருள் என்று கோட்டைகளே தமக்கு உறுதியான செல்வம் அப்படின்னு மதித்திருந்த
அருள் ஒன்று இல்லாத அசுரர், மக்கள் மேல எந்த விதமான கருணையோ இரக்கமோ இல்லாத அந்த வித்யுன்மாலி, கமலாட்சன், தாரகாட்சன் இருக்கக்கூடிய அந்த 3 அசுரர்கள், அவர்களுடைய முரண் அன்று அழிய முனிந்த பெம்மான், அவர்களுடைய கர்வம் அழிந்து போகும்படி அவர்களை தன்னுடைய கோபத்தாலே சிரிப்பாலே அவர்களை அழித்த அந்த சிவபெருமானும் முகுந்தனமே, முகுந்தன் இங்க மகாவிஷ்ணு, பார்க்கடலிலே பள்ளி கொண்டிருக்கக்கூடிய முகுந்தன், இவர் 2 பேரும் திருமாலுமே சரணம் சரணம் என நின்ற நாயகி. நீதாம்மா, உன்னோட சக்தி இல்லைன்னா எங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாது. சிவசக்தியாயுக்தோ எதிபவதி சக்தா பிரபவித்தும்னு சொன்ன மாதிரி சிவன்லேருந்து எல்லாரும் உன்னுடைய சக்தி இல்லைன்னா நாங்க யாருமே எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது. அதனால நீதான் சரணம் சரணம்னு அடைக்கலம் பூர்ம்படியாக ராஜராஜேஸ்வரியாக வீட்டிற்கக்கூடிய அம்பாள் இருக்காளே, அந்த அம்பாளுடைய நாயகி இருக்காளே, அந்த நாயகியுடைய அடியார்கள், தன் அடியார்கள், நாயகி தன் அடியார்னா அந்த நாயகியுடைய அடியார்கள்லாம் எப்படின்னா மரணம் பிறவி இரண்டும் எய்தார். அவளுக்கு பிறப்பு இறப்பு எதுவுமே இந்த உலகத்துல கிடையாது, இந்த வையகத்தே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்பேற்பட்ட நாயகியை நாம் சரணம்னு போயிட்டோம்னு சொன்னா நமக்கு எந்த விதமான கவலையும் கிடையாது. பாம்நாசன் சிவன் கூட ஒரு சமயம் என்ன சொல்றார் ஒரு பாட்டுல, என்ன மனசு கவலைங்கிற ஒரு துக்கம்ங்கிற கூடிய இருள் சூழ்ந்ததுன்னா நான் என்னமா பண்ணுவேன், எங்க போவேன், யார்கிட்ட போய் சொல்வேன், உங்ககிட்ட தான் அடைக்கலாம்னு வருவேன் அப்படிங்கிறார். இன்னொரு பாடல்ல நான் அம்மா அம்மான்னு நான் கூப்பிடுறேன்னு, உன்னுடைய அருள் அமுதத்தை பருகத்துக்காக நான் அம்மா அம்மான்னு கூப்பிடுறேன்னு உன் காதல விழலையான்னு கூட ஒரு பாடல்ல கேட்கிறார். எல்லாரும் கேட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப நம்ம லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில் இருக்கக்கூடிய நாமாவளி எல்லாம் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். பவாரண்ய குட்டாரிக்கான்னு ஒரு 114வது நாமாவளி. பவம் வினைப்பயன் அப்படின்ற கூடிய காடு, அந்த அரண்யத்தை அழிக்கக்கூடிய குட்டாரிக்கா. குட்டாரிக்கான்னு சொன்னாக்க கோடாரின்னு அர்த்தம். கையில அவருடைய சக்தி ஆயுதங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதை வச்சுண்டு நம்முடைய வினை பயன்களை எல்லாம் அழித்து விடுகிறாளாம். நம்முடைய வினை பயன் சொல்லக்கூடிய காட்டை அழிக்கக்கூடிய கோடாரியாக அம்பாள் விளங்குகிறாள்னா எப்படி பண்றா திரும்ப? பவ நாசினி, நம்முடைய பவ வினைகள் எல்லாம் நாசம் பண்ணிடுறா, அந்த வினைகளை இல்லாத பண்ணிடுறா. அது 175வது நாமாவளியில் சொல்ற. பவ ரோகக்னி, பவங்கக்கூடிய ரோகம், அந்த வியாதி இருக்கே, அந்த ரோகக்னி, அந்த வியாதியை நீக்குபவளா இருக்கக்கூடிய அம்பாளவள் 842. மிருத்யு மதனி அப்படிங்கிறார். மிருத்யு மதனி அப்படின்னாக்க மரணத்தையே அவள் அழித்து விடுகிறாள், மரணம் இல்லாமல் செய்து விடுகிறாள் அப்படிங்கிறார். அது 181வது ராகம். மிருத்யு, அந்த நாமத்துல 181வது நாமத்துல மிருத்யு மதனின்னு சொன்னவர் மிருத்யு தாரு குட்டாரிக்கான்னு சொல்றார். மிருத்யு தாரு, மிருத்யு மரணம்ங்கக்கூடிய தாரு, பெரிய மரமா, அது பெரிய விருட்சமா, ஆலமரத்தை விட பெரிய விருட்சமா, அதை வெட்டக்கூடிய குட்டாரிக்கா கோடாரியாகவும் இருக்கிறான்னு 749வது நாமாவளி சொல்றார். இங்க விஷ்ணுவினாலையும் சிவனாலையும் சரணம் சரணம் என்று ஆராதிக்கப்பட்டவள் சொன்னதுக்கு என்ற நாமாவளி வருதுன்னா சிவாராத்யா, சிவனால் ஆராதிக்கப்பட்டவள். அது 406வது நாமாவளி. ஹரி பிரம்ம இந்திர சேவிதா, ஹரி பிரம்மா இந்திரன் முதலானவர்களால் வணங்கப்பட்டவர் அப்படின்னு 297வது நாமாவளி சொல்றார். ஜென்மமுத்து ஜராதப்த ஜன விசாந்தி தாயினின்னு 851வது நாமாவளி. இதுல பிறப்பு இறப்பு மூப்பு இப்படிப்பட்ட வியாதிகளாலே தணலாலே தகிக்கப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஜனங்களுக்கு விசாந்தி தாயினி, அவர்களுக்கெல்லாம் இவள் என்ன பண்ணாரு, ஒரு தெளிவான ஆத்ம சுகத்தை தரக்கூடியவளா இருக்கலாம், ஓய்வை கொடுக்கக்கூடியவளா இருக்கலாம். அந்த ஓய்வுங்கிறது என்னன்னா அவளுடைய திருவடி தான். அந்த திருவடியை அடைந்து விட்ட வாழ்க்கை மீண்டும் பிறத்தல் இறத்தல்ங்கிறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடல சொல்றார். அடுத்த பாடல்ல அவளை பாதத்தை அடைஞ்சுட்டா என்ன கிடைக்கும்ங்கிறது சொல்றார். நம்ம சாதாரண பார்ப்போம், சில பேர்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தோணும், அடே அப்பா கொடுத்து வச்சோம்ப்பா, எந்த ஜென்மத்துல என்ன புண்ணியம் பண்ணான, காரு பங்களா வீடு வாசல் இத்தனை சேவர்கள் இவ்வளவு செல்வங்கள், அப்பப்பப்பா 8 தலைமுறைக்கு வச்சிருக்கானே, எந்த கடவுளுடைய அருளாக இப்படி கிடைச்சதோ, குபேரனுடைய கட்டாட்சம் பரிபூர்ணம் அவனுக்கு இருக்கு அப்படியெல்லாம் நம்ம சொல்றோமோ இல்லையோ, அதை தான் இந்த பாடல் சொல்றார். என்னன்னா இந்தந்த அடையாளம் எல்லாம் இருக்கிறவாள்லாம் யார் தெரியுமோனோ, அவள்லாம் லேஸ்பட்டவா கிடையாது. அந்த அம்பாளுடைய திருவடிகளுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை, அவளுடைய
நாமத்தையே சொல்லி நினைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தவத்தை செய்தவர்கள் அவர்களுக்கு உடைய அடையாளமாகத்தான் இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார். இது என்னென்னு பார்க்கலாமா? வையம் துரகம் மதகரிமா மகுடம் செவிகை பெய்யும் கனகம் பெருவிலை ஆரம் பிறை முடித்த ஐயன் திருமனையாள் அடித்தாமரைக்கு அன்பு முன்பு செய்யும் தவமுடையார்க்கு உளவாகிய சின்னங்களே. வையம் துரகம் மதகரி மாமகுடம் சிவிகை பெய்யும் கனகம் பெருவிலை ஆரம் பிறைமுடித்த ஐயன் திருமனையாள் அடித்தாமரைக்கு அன்பு முன்பு செய்யும் தவம் உடையார்க்கு உளவாகிய சின்னங்களே அப்படிங்கிறார். முற்பிறவைகளிலே அம்பாளுக்கு வழிபாடு செய்து அப்படிப்பட்ட ஒரு தவத்தை மேற்கொண்டவர்களுக்கு அந்த அடியாளுக்கு இருக்கக்கூடிய அடையாளங்கள்லாம் இதெல்லாம் அப்படின்னா என்ன அடையாளம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவளுக்கு வையம். வையம்னா இந்த உலகம்னு எடுத்துக்கலாம், தேர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம், துரகம்னா குதிரை, மதகரி பட்டத்து யானை, மாமகுடம் சிறந்த கிரீடம், மகாராஜாவுக்கு உள்ள கிரீடம், சிறந்த கிரீடம், சிவிகை பல்லாக்கு, ராஜா தானே பல்லாக்குல வருவா. அது மாத்திரம் இல்ல, பெய்யும் கணக்கம் தங்கம் மழையா கொட்டுமா, அவ்வளவு செல்வமா இருக்குமா. பெரு விலை ஆரம்பம், விலை மதிக்க முடியாத ஹாரங்கள் மாலைகள் எல்லாம் போட்டுருப்பாளாம். யார் போட்டுருப்பா? பிறை முடித்த ஐயன் திருமனையாள், அந்த இளம் பிறையை சூடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய சிவபெருமானுடைய பத்தினியாக மிகவும் அழகு மிக்க அந்த அபிராமி அன்னை இருக்காளே, அவருடைய அடித்தாமரைக்கு, அவருடைய திருவடி தாமரைகளுக்கு முன்பு அன்பு செய்யும் தவமுடையார்க்கு உளவாகிய சின்னங்களை. இந்த பிறவியில் இல்ல, எந்தெந்த பிறவி இல்லாமோ அவ செஞ்ச தபஸ் இருக்கு, அந்த அம்பாளுக்கு பண்ண பூஜை இருக்கு, அதனால ஏற்பட்ட இந்த சௌபாகியங்கள்லாம் அடையாளமா அவளுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார். இதுல 685வது நாமாவளியில ராஜ்யதாயினிங்கிறார். இத்தனை அடையாளங்களும் ஒரு சக்கரவர்த்திக்கு தானே இருக்கும். அதனால அப்பேற்பட்ட சக்கரவர்த்தியாக இருக்கக்கூடிய, ராஜாவாக இருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை தரக்கூடியவள், ராஜ்யத்தை கொடுப்பவள் அப்படின்னா. சாம்ராஜ்யதாயினி சாதாரண ராஜ்யம் கூட கிடையாதான். அது எப்பேற்பட்ட ராஜ்யம்னு பெரிய சாம்ராஜ்யம். சாம்ராஜ்யம், சாம்ராட் அப்படின்னு சொன்ன ஏக சக்கராதிபதினு சொல்றோம் இல்லையா, அசோகன் மாதிரி, சந்திரகுப்த மௌரியன் மாதிரி, அப்படி நம்ம ராஜராஜ சோழன் மாதிரி அப்படி எல்லாம் உலகத்தையே கட்டி ஆளக்கூடிய அந்த சௌபாகியத்தை ராஜராஜேஸ்வரியான அவள் கொடுக்கிறாள் அப்படின்னு சொன்னா. இப்ப நம்ம 2 பாடலையும் சேர்த்த மாதிரி ஒரு வாட்டி பார்த்துருவோம். அரணம் பொருளென்று அருள் ஒன்றிலாத அசுரதங்கள் முரண் அன்பு அழிய முனிந்த பெம்மானும் முகுந்தனுமே சரணம் சரணம் என நின்ற நாயகி தன்னடியார் மரணம் பிறவி இரண்டும் எய்தார் இந்த வையகத்தே. வையம் துரகம் மதகரிமா மகுடம் சிவிகை பெய்யும் கனகம் பெருவிலை ஆரம் பிறை முடித்த ஐயன் திருமனையாள் அடித்தாமரைக்கு அன்பு முன்பு செய்யும் தவமுடையார்க்கு உளவாகிய சிந்தங்களே. ராம் ராம், ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருபியோ நமः. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். பார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். 1963 வருஷம் டிசம்பர் மாதம் 12ஆம் தேதி கும்பகோணம் டவுன் ஹை ஸ்கூலில் ஜஸ்டிஸ் கமாலுதீன் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டோட முயற்சியினால் டாக்டர் லக்ஷ்மிகாந்த சர்மா அப்படிங்கிற உத்தமரோட உழைப்பினால வேத பாஷ்ய காலேஜ் பெரியவா திருக்கரங்களால் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது. பெரிய சனாதன மதத்து ஹிஸ்டரியில் ஒரு பெரிய முக்கியமான நாள் அப்படின்னு சொல்லணும். பெரியவா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா.
அன்னைக்கு அந்த இனாகிரேஷன் ஃபங்க்ஷன்ல கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரம் இதை பத்தி பெரிவா பேசியிருக்கா. எல்லாம் பேசிட்டு அப்பதான் லட்சுமிகாந்த சர்மாட்ட சொன்னா, அந்த ஜட்ஜு அவர் யாரு, என்ன மதம், என்னங்கிறத முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வை அப்படின்னா. லட்சுமிகாந்த சர்மாக்கு தான் தர்ம சங்கடமா இருந்தது, எப்படி சொல்றதுன்னு. ஆனா பெரியவாளே தானே அனௌன்ஸ் பண்ணினா. எதுக்காக பண்ணினா அப்படின்னு, ஒரு சனாதன மதத்துக்கு முக்கியமான வேதத்தை, இந்த வேத பாஷ்யத்தை அந்த காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு மூல காரணமா இருந்தவர் யாருன்னு, ஒரு இஸ்லாமியரான கமாலுதீன்கிற ஜஸ்டிஸ். இதை எதை காமிக்கிறது அப்படின்னா, நாமெல்லாம் மத நல்லிணக்கம் அப்படின்லாம் ஏதோ வாயால சொல்லிட்டு புரளி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதோ ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னால கூட எப்படி எல்லாம் எல்லாரும் ஒத்துமையா இருந்திருக்கா, நல்லிணக்கத்தோட இருந்திருக்கா அப்படின்னு தெரியுது. அந்த ஜஸ்டிஸ் கமாலுதீனுக்கு பெரியவாள்கிட்ட அப்படி ஒரு பக்தி, அவரோட நேர்மைக்கு என்ன ஒரு ரெகக்னேஷன் அப்படின்னா, பெரியவாள்கிட்ட அவ்வளவு பிரியம் வச்சிருந்தது. பாருங்கோ, அவருக்கு ஒரு கண்ட்ரோல்ல இவ்வளவுதான் சேரிட்டிஸ் இருக்கணும்னா அதெல்லாம் பார்த்துட்டு, அந்த சேரிட்டிஸ் ஆரம்பிச்சவாளோட நோக்கத்துக்கு விரோதமா நாம நடந்துக்க கூடாது, நடந்துட்டா அது பெரிய பாபம் தோஷம் அப்படிலாம் அவர் மனசுல தீர்மானம் பண்ணிட்டு, லட்சுமிகாந்த சர்மா போல முதலான உத்தமர்கள்லாம் கூப்பிட்டு அதுக்கு சகாயம் பண்ண சொல்லி, அந்தந்த ட்ரஸ்டோட நோக்கத்துக்கு மூல நோக்கத்துப்படியே இது நடக்கணும் அப்படின்லாம் அவர் முயற்சி பண்ணியிருக்கிற அப்படின்னா என்ன ஒரு நேர்மை இருந்திருக்கணும், என்ன ஒரு அவற்றை தர்ம நியாயத்துக்கு கட்டுப்பட்டவரா இருப்பார் அப்படின்னு பாக்குறோம். அதனாலதான் பெரியவாளுக்கு அவற்றை அவ்வளவு பிரியம். அதுக்கு மேல இப்படி ஏதோ வேதத்துக்கு பண்ண இந்து மதத்துக்கு பண்ணான்னா கூட அவர் தன்னோட மதத்தோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்தை விட்டுள்ள. அதுக்காக தான் குறிப்பா சொன்னது லட்சுமிகாந்த சர்மா. அவர் ஒவ்வொரு தடவும் வந்திருக்காரு, பார்த்திருக்கேன், ஆனா பெரியவாளுக்கு நமஸ்காரமே பண்ணலையே அப்படின்னு சொல்றதே பெரியவா அதைத்தான் ரொம்ப ஹைலைட் பண்ணி சொல்றா. அவர் மதத்து சம்பிரதாயப்படி வேற யாருக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடாது, அதனால அவர் நமஸ்காரம் பண்ணல. அப்படி அவர் பண்ணாதனாலதான் எனக்கு அவருக்கு பிரியம், அவர்கிட்ட எனக்கு பிரியம், நான் அவருக்கு தரிசனம் கொடுத்தேனே வழி, அவர் தன்னோட சம்பிரதாயத்தை மீறி தன்னோட மதானுஷ்டானத்தை மீறி எனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணியிருந்தாருன்னா எனக்கு அவர்கிட்ட பிரியம் இருக்காது அப்படின்னே சொல்றா பெரியவா. இதுல இருந்தே தெரியுது, ஜெகதாச்சாரியன் ஜெகத்குரு அப்படிங்கிறதுனால உலகத்துல உள்ள அத்தனை பேருக்கும் குரு அப்படின்னா என்னென்ன, அவாவாளுக்கு அவாவாளோட மதத்துல சம்பிரதாயத்துல என்னென்ன இருக்கோ அதை நாம நம்பிக்கையோட ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படி பண்ணினோம்னாலே ஈஸ்வரனுக்கு தானே பிரீத்தி தான். நாம ஒன்னும் ஸ்பெஷலா அவரை சந்தோஷப்படுத்த வேற எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு இதெல்லாம் நமக்கு காமிச்சு கொடுக்கறது. அதனாலதான் அவருக்கு நான் தரிசனம் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்றேன். அவர் பண்ணாதான் எனக்கு சந்தோஷமா இருந்தது அப்படின்னு. இதே போலதான் இன்னொரு சமயத்துல இங்க சென்னையில ஒரு பெசன்னர்ல ஒரு கோவில்ல கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அந்த கும்பாபிஷேக கமிட்டிக்காரெல்லாம் பெரியவாள்கிட்ட வந்து முன்னாலேயே சொல்லிட்டு, அப்புறம் கும்பாபிஷேகம்லாம் ஆனப்புறம் பெரியவா அனுகிரகத்துல ஆயிடுத்துன்னு பிரசாதம்லாம் கொண்டு வந்தா. அப்போ எடுத்த போட்டோ எல்லாம் காமிச்சா, அதுல இந்த கும்பாபிஷேக சந்தர்ப்பத்துல எடுத்தது. அதுல அந்த கும்பாபிஷேக சமயத்துல அன்னைக்கு ரொம்ப பிரமாதமா அந்த பிள்ளையாருக்கு பூ பந்தல் அதெல்லாம் போட்டு அலங்காரம் பண்ணி இந்த புஷ்ப அலங்காரம்லாம். இந்த போட்டோ பார்த்துட்டு பெரியவா ரொம்ப நன்னா இருக்கு அலங்காரம் அப்படின்னு சொன்னான். அப்போ உடனே அந்த கமிட்டிக்காரெல்லாம் சொன்னா, இந்த பூ அலங்காரம் நன்னா இருக்குது இருக்கட்டும், இதுக்கு உபயம் பண்ணினவர், பணம் கொடுத்தவர், கைங்கரியம் பண்ணவர் யாருன்னு கேட்டா அதை விட நன்னா இருக்கும்னு. யாருன்னு கேட்டா, ஒரு லுங்கி தயாரிக்கிற கம்பெனி சேர்ந்த ஓனர், ஒரு பிரபலமான லுங்கி கம்பெனி, அதை சேர்ந்தவா கொடுத்தா அப்படின்னு. அவ இஸ்லாமியர் கொடுத்தா அப்படின்னு சொன்னான். பெரியவாளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அப்படியா, அவர் கோவில்ல கும்பாபிஷேகத்துக்கு இந்த புஷ்பாலங்காரத்துக்கு அவர் கைங்கரியம் பண்ணாரா? ஆமா, அவருக்கு இது மாதிரி வித்தியாசம்லாம் கிடையாது, எல்லாத்தையும் ரொம்ப பிரியமா இருப்பார், எல்லாத்துக்கும் தர்மம் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொன்னோம். நீ பெரியவா சொன்னா, அவர் என்னை வந்து பாப்பரான்னு கேளு, முடிஞ்சா என்னை வந்து பார்க்க சொல்லு அப்படின்னு. இவா போய் அவர்கிட்ட சொன்னா அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமே படுத்து. எல்லாரும் பெரியவாளை பார்க்கணும் தேடின்னு பொறுத்து பெரியவா ஒருத்தரை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டு அவர் உடனே வந்தா அவர்கிட்ட பெரியவா பேசியிருந்தா, நீ தான் இந்த மாதிரி புஷ்ப கைங்கரியம் பண்ணேன்னு சொன்னா, உனக்கு எந்த வித்தியாசமும் இல்லாத எல்லாருக்கும் எல்லாம் கைங்கரியம் பண்ற, அதனால உன்னை பார்க்கணும், உன்னோட அந்த பரந்த நோக்கத்தை பார்த்து உன்னை ஆளை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன், அதனாலதான் வரச்சனேன் அப்படின்னு சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணிட்டு உடனே கேட்டா, அதெல்லாம் இருக்கட்டும், நீ எல்லாருக்கும் எல்லாம் பண்ற, முதல்ல உனக்கு உன் மதத்து மேல அதுல உள்ள ஆச்சார அனுஷ்டானங்களே நம்பிக்கை இருக்கா, அதெல்லாம் கடைபிடிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டான். இல்ல உண்டு, எங்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டு, நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. எத்தனை காலம் தொழுகை பண்ற அப்படின்னு. அவர் ஏதோ 4 காலமோ ஏதோ டயத்தை சொன்னார். உடனே பெரியவா சொல்றா, உங்க மதத்துல எத்தனை கால தொழுகை சொல்லியிருக்கு? 5 காலம் அப்படின்னு. பெரியவா சொல்றா, இல்ல 6 காலம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு
உங்க மதத்து ஆச்சாரியர்கள்ட்டெல்லாம் போய் கேட்டுக்கோ, உங்க நபிகள் நாயகம் அப்படித்தான் பண்ணியிருக்கார். அது எந்த காலத்துல பண்ணா, நடு நிசியில ஒரு காலத்தை சொல்லி அப்ப பண்ணணும். எல்லாரும் தூங்கி போயிடுறதுனால அது விட்டு போயிடுத்தோ என்னமோ தெரியாது. இது நான் சொல்றது எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்றேன். உங்க மதத்தை சேர்ந்த தலைவர்கள்ட்டெல்லாம் கேட்டுக்கோ, மத குருக்கள்லாம் கேட்டுக்கோ. அப்படி இருந்ததுனால், சரியா இருந்தா, நீ என்னை பார்த்துட்டு போனதுக்கு அடையாளமா, என்கிட்ட பிரியம் வச்சிருக்க அடையாளமா நீனும் அந்த கால தொழுகையும் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சார். அவர் ரொம்ப உருகி போயிட்டார். பெரியவா ஏதோ இன்னும் கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சு, இன்னும் ஏதாவது இந்த கோவிலுக்கு செய்ய அந்த கோவிலுக்கு செய்யணும் அப்படிதானே சொல்ல போறாளாக்கும்னா, கடைசியில கூப்பிட்டு என்ன பண்ணார், நீ இப்படி மற்ற மதத்துல உள்ளதுக்கெல்லாம் எல்லாருக்கும் சமமா எல்லாம் பண்ணிட்டு, என்னால முதல்ல உனக்கு உன் மதத்து மேல உன்னோட அனுஷ்டானத்துல நம்பிக்கை வரணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான், எடுத்து காமிக்கிறதுக்கு தான் கூப்பிட்டா அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். இதுதான் பெரியவாளோட இந்த பரந்த நோக்கத்தை காமிக்கிறது. யாரு வந்தாலும், எந்த ஜாதியோ எந்த மதமோ எந்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவா வந்தாலும், அவளுக்கு இந்த பிறப்பால வந்த இந்த ஜாதியில மதத்துல சம்பிரதாயத்துல நாம நம்பிக்கையோட இருந்தாலே நமக்கு சித்த சுத்தி ஏற்படும், நாம கடதேறிடலாம் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப தீர்மானமா பெரியவாளுக்கு நம்பிக்கை இருந்ததுனால, யாரு வந்தாலும் தன்னோட சம்பிரதாயத்தையோ சித்தாந்தத்தையோ தன்னோட மதத்தையோ எதையுமே யார் மேலேயும் திணிக்க மாட்டா. இதுக்கு மாறா நமக்கு நம்ம மதத்து மேல அவ சம்பிரதாயத்து மேல கொஞ்சம் நம்பிக்கை குறைவா இருந்தா கூட பெரியவாள்கிட்ட போயிட்டு வந்தா இன்னும் நம்பிக்கை வலுப்படும். அதுக்குத்தான் ஜெகத்குருன்னு பேரு. உலகத்துல உள்ள அவாவாளாவே வச்சுட்டு அந்தந்த வழியிலேயே அழிச்சுன்னு போய் அவாவாளுக்கு நல்லது பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான். அப்படிதான் இங்கேயும் பண்ணினா அந்த சப்ஜெக்ட். அதனால பெரியவாளுக்கு அப்படி ஒரு பிரியம். அவரை பத்தி இன்னும் பல விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கா. ஒரு சமயம் பெரியவா ஆந்திரால யாத்திரையில, அதுக்கப்புறம் பிற்காலத்துல ஆந்திரால கிருஷ்ணால நதியில தீரத்துல பெரியவா யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிறது. இங்க மகோதய புண்ணிய காலம் அப்படின்னு ஒண்ணு வந்தது. மகோதயம் அர்த்தோதய புண்ணிய காலம் அப்படின்னு ஒண்ணு. அர்த்தோதயம் மகோதயம்லாம் ரொம்ப புண்ணியமான காலம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த கிருஷ்ணா நதி தீரத்துல இருக்கிறது அர்த்தோதய புண்ணிய காலத்துக்கு என்ன பண்ணா, இந்த கும்பகோணத்திலேருந்து அப்பா குட்டியர் பாடசாலை வேத பாஷ்ய காலேஜில் படிச்ச சில மாணவர்கள்லாம் பேருந்தா பெரியவா தரிசனத்துக்கு. அன்னைக்கு அந்த அர்த்தோதய புண்ணிய காலத்துல பெரியவா கிருஷ்ணா நதியில ஸ்நானம் பண்றா. இந்த பசங்கள்லாம் போய் ஸ்நானம் பண்றதே கூட போயிருக்கிறதே பெரியவா கேட்டா, நீங்க எங்கேருந்து வந்தீர்கள்? கும்பகோணத்துலேருந்து. என்ன படிச்சுனக்கே வேத பாஷ்ய காலேஜில் படிச்சுருக்கோம். உடனே பெரியவா கேட்டா, அந்த வேத பாஷ்ய காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு காரணமா இருந்தவர் யாரு தெரியுமா அப்படின்லாம் சொல்லி இந்த ஜட்ஜ் எல்லாம் பத்தி சொல்லிவிட்டு உடனே சொல்ற, இன்னைக்கு அர்த்தோதய புண்ணிய காலம், புண்ணிய நதியான கிருஷ்ணால ஸ்நானம் பண்றோம். எல்லாரும் அந்த ஜஸ்டிஸ் கமாலுதீனான அந்த சப்ஜெக்டுக்காக சங்கல்பம் பண்ணிட்டு, அவரும் அவர் குடும்பமும் க்ஷேமமா இருக்கணும்னு சங்கல்பம் பண்ணிட்டு புண்ணிய ஸ்நானம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்நானம் பண்ணினதா பின்னால் அந்த பசங்கள்லாம் சொன்னா லட்சுமிகாந்த சர்மாட்ட. லட்சுமிகாந்த சர்மா ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு, என்ன பெரியவாளுக்கு இவ்வளவு பிரியம், எப்பொழுதும் அவர் நினைப்பாவே இருந்துருக்காள் அப்படின்னா, அப்படி தன்னை மறக்க முடியாத அளவுக்கு அவர் வேதத்துக்கும் இந்த வேத பாஷ்யத்துக்கும் கைங்கரியம் பண்ணினது பெரியவாளை அவ்வளவு சந்தோஷப்பட முடியுமா பண்ணிடுத்தோம். நாமளும் அது மாதிரி கிஞ்சித்தானும் பண்ணினோம்னா பெரியவா மனசுல நீங்காத இடம் பிடிக்கலாம், அவ அனுகிரகத்தை பரிபூர்ணமா அடையலாம். அதுக்கு மேல லட்சுமிகாந்த சர்மா இன்னொரு தரம் பேருக்கிறதே இந்த சப்ஜெக்டை பத்தி பேச்சு வார்த்தை பெரியவா சொன்ன வார்த்தை, நாயன்மார்கள்ல அப்பாலும் அடி சார்ந்தார்னு சொல்லியிருக்கு. அப்பாலும் அடி சார்ந்தார்னா அவ அந்த 63 நாயன்மார்கள் காலத்துக்கு அப்பால் வந்தவான்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி அந்த 63 நாயன்மார்களும் இந்த இந்தியா பாரத தேசத்திலேயே வந்தவாளா இருக்காம். அதனால இந்த அடியார்கள்னா நாயன்மார்கள்னா இந்த பாரத தேசத்திலேயும் தான் வரணும், இந்த தமிழ்நாட்டிலேயும் தான் வரணும், இல்லை எந்த தேசத்திலேயும் தானும் வரலாம். அதனால இந்த தேசத்துக்கு அப்பாலேருந்து அடிசாரலாம். அதுக்கு மேல இந்த மதம்தான் அந்த மதம் இல்லை, இந்த சனாதன இந்து மதத்துக்குள்ளதான் இந்த மாதிரி ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் இருக்கணும்னு இல்லை, எந்த மதத்துல வேணாலும் இருக்கலாம். அதுல ஒண்ணு போல இருக்கு இவர். அந்த ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் வரிசையில வைக்க வேண்டியவர், அப்பாலும் அடி சார்ந்தாருக்கு சமமானவர் அவர். அப்படி எல்லாம் சொல்லி அவரை பாராட்டியிருக்கா. அப்படின்னா அவர் எவ்வளவு பக்தி ஸ்ரத்தையா இருந்திருக்கார், எப்படி கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார் அப்படிங்கிறது தெரியுது. அப்படி எல்லாம் எல்லா ஜாதியிலையும் எல்லா மதத்திலையும் எத்தனையோ பேர்லாம் இருந்திருக்கா, நமக்கு கண்ணுக்கு தான் தெரியல. இது மாதிரி மகான்களோட சரித்திரத்தெல்லாம் எடுத்து பார்க்கறதே அவளோட பெருமையெல்லாம் ஸ்மரிக்கிறோம். இதை எதுக்கு இவ்வளவு விவரமா நாம பார்க்கிறோம்னா, இது மாதிரி சந்தர்ப்பங்கள்ல அவளெல்லாம் நாம நினைச்சாலே பெரியவாளுக்கு பரம சந்தோஷம், பெரியவாளுக்கு பிரீத்தி. அப்படி பெரியவா பிரீத்தி அடைஞ்சாலே அவளோட அனுகிரகத்தை நாம எல்லாரும் பரிபூர்ணமா அடைஞ்சுடலாம். அந்த வேத பாஷ்ய காலேஜ் ஆரம்பித்தும் போது 2 மணி நேரம் பேசினான்னு சொன்னேன். பெரியவா அந்த உபன்யாசத்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஏந்துனுட்டா. உடனே கூட்டம் 5000 பேருக்கு மேல வந்தது. கூட்டம் எல்லாம் ஏந்து நுடுத்து. எல்லாரும் ஏந்துனோன்னு பெரியவா உடனே திருப்பி உட்காந்து எல்லாரையும் உட்கார சொல்லி இன்னொன்னு முக்கியமா சொல்லணும் அப்படின்ட்டு இன்னொரு விஷயத்த சொன்னா. என்னன்னா,
இவ 50-60 வருஷத்துக்கு முன்னால காசி யாத்திரை பண்ணிட்டு சேலம் ஜில்லால யாத்திரை பண்ணியிருந்தாலும், சேலத்துல ஒரு இடத்துல இருக்கிறதே இன்னொரு ஊருக்கு கார்த்தால கேம்ப் போறது, கிளம்பி போற அடுத்த ஊருக்கு யாத்திரை. இந்த நெருஞ்சிப்பேட்டை அப்படி வழியால போகணும். அதுக்கு என்ன பண்ணா, நடுப்புற ஒரு நதி ஆறு, இந்த ஆத்துல வெள்ளத்துல என்ன பண்ணா பெரியவா ஒரு போட்ல குறுக்க ஆத்த கலந்து போயிட்டா. இப்படி நதியை கடந்து போனா குறுக்கால போயிடலாம், போயிட்டா வண்டிகள்லாம் இருக்கு, சாமான்கள்லாம் இருக்கு, மடத்தோட பரிவாரங்கள்லாம் இருக்கே, அது இந்த வண்டியில படகுல உட்காந்துன்னு போக முடியாது. அதனால அவளை என்ன பண்ணா ரோடு வழியால சுத்தின்னு வர சொல்லியிருந்தா. அந்த ரோடு வழியால எல்லாம் பெரிய பரிவாரங்களோட வந்துட்டு இருக்கு. மடத்துல ஒரு சம்பிரதாயம், ஒரு குதிரை மேல ஒரு பெரிய ட்ரம் மாதிரி வச்சிருப்பா, அதை அடிச்சுட்டே போகணும் முன்னால. நகரா டங்கா அப்படின்லாம் பேர் அதுக்கெல்லாம். அந்த நகராங்கிற வாத்தியத்தை வாசிச்சுன்னு குதிரை மேல அந்த கட்டிண்டு இந்த மடத்து பரிவாரம்லாம் வந்துட்டே இருக்கு. அப்படி போறதே என்னன்னா, வழியில ஒரு ரோட்ல ஒரு மசூதி, இஸ்லாமிய வழிபாட்டு ஸ்தலம், அது வழியாலதான் தாண்டி போகணும். அப்படி போறதே இந்த சத்தத்தெல்லாம் கேட்டு அந்த இஸ்லாமிய எல்லாம் கூடிண்டு அந்த குதிரையை வழி மறிச்சு எல்லாரையும் மறிச்சு, இங்க இந்த வழியால போகக்கூடாது, இங்க சத்தம் எல்லாம் போடக்கூடாது, இந்த வாத்தியம் எல்லாம் வாசிக்கக்கூடாது அப்படின்லாம் தகராறு பண்ணினா, அவ அப்படி தகராறு பண்ணோன்னு இவாளுக்கெல்லாம் ஒன்னே ரோசம் இருக்காதா, இவாள்லாம் சேர்ந்துன்னு திருப்பி கத்த ஆரம்பிச்சு இது ஒரு பெரிய சலசலப்பா ஆயிடுத்து. ஒரு வழியா அப்புறம் எல்லாருமா சேர்ந்துன்னு அங்க அந்த அந்த மதத்தை சேர்ந்தவா இந்த மதத்தை சேர்ந்தவா எல்லாருமா சேர்ந்துன்னு ஒரு வழியா சமாதானப்படுத்தி எப்படியோ பண்ணி பெரியவா கேம்புக்கு வந்தாச்சு. வந்தோடனே இங்க வழியில இது மாதிரி தகராறு நடந்ததெல்லாம் சொன்னான். பெரியவா ஒன்னும் சொல்லல. என்ன பண்ணினா பெரியவா, யார் அங்க தகராறு எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணாலோ அந்த மதத்தை சேர்ந்த இஸ்லாமியத்துல உள்ள அந்த ஊர்ல யாரு ஒருத்தர் பேரை சொல்லி அவரை வந்து பார்க்க சொல்லும் அப்படின்னா, அவள்லாம் அழிச்சுனுவான்னா, அதுக்கு முன்னால அங்கேருந்தே என்ன பண்ணார், ஒருத்தர் வந்தார். வந்து ஒரு இஸ்லாமியர், நான் அந்த ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கேன், பெரியவாளை தனியா பார்க்கணும் அப்படின்னு. மடத்து மேனேஜர் தனியா பார்க்க விடமாட்டேன்னு. காரணம், நேத்திக்கு அந்த இடத்துலதான் தகராறு நடந்திருக்கு, இப்ப அந்த இடத்தை சேர்ந்த ஆளே ஒருத்தர் வந்து பெரியவாளை தனியா பார்க்கணுங்கிறார், இது ரிஸ்க், அதனால தனியா பார்க்க முடியாது, எல்லாருக்கும் நீங்க பார்த்தா பார்க்கலாம் அப்படின்னு. இந்த விஷயம் பெரியவாளுக்கு போனோன்னு, ஆஹா தாராளமா பார்க்கலாமே, சாயந்தரம் வர சொல்லுன்ட்டா. எல்லாருக்கும் பயமா போயிடுத்து. பெரியவா சொன்ன டயத்துக்கு அந்த ஆள் வந்துட்டார். எய்தாப்புல இருந்த வீட்டுக்குள்ள போனா, பெரியவா அவரையும் உள்ள அழிச்சுன்னு போனா, கதவை சாத்தி தாப்பாலும் போட்டுனுட்டா. எல்லாரும் வெளியில கவலையோட உட்காந்துருக்கா, உள்ளுக்குள்ள என்ன நடக்க போறதோ, என்ன அசம்பாவிதம் நடக்காத இருக்கணுமேனு. அந்த வந்த இஸ்லாமியர் என்ன பண்ணினார், பெரியவாள்கிட்ட சில புஸ்தகங்கள்லாம் எடுத்து காமிச்சா அதுல நாகபந்தனம், கருட பந்தனம், இது மாதிரி எல்லாம் அந்த ஒரு சித்திர கவி அப்படின்னு சொல்லுவா, அந்த கவிதை வகையில அதெல்லாம் ஒண்ணும். அதுல பல கவிதைகள்லாம் எழுதியிருக்கார் பெரியவா மேல. நாகபந்தனம் சம்ஸ்கிருதத்துல, அதுவும் சமஸ்கிருதத்துல கவிதைகள் பெரியவா மேல எழுதி, அதை நாகபந்தனம், சித்திரபந்தனம், கருட பந்தனம், இது மாதிரிலாம் பந்த கவி எல்லாம் பண்ணிட்டு பெரியவாள்கிட்ட வந்து இதை படிச்சு காமிக்கணும், அதுக்காக தான் தனியா தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்தா ஆச்சரியமா இருந்தது. பெரியவா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுண்டா. சரி, சமஸ்கிருதத்துல இது மாதிரிலாம் பந்தத்துல கவிதைலாம் எழுதுற அளவுக்கு உனக்கு எப்படி சமஸ்கிருதம் தெரிஞ்சது அப்படின்னு. உடனே அவர் சொன்னார், இல்ல எங்க குடும்பத்துல எல்லாருக்குமே சமஸ்கிருதத்துல பெரிய பண்டிதர், எங்க அப்பா தாத்தா வாழ்க்கையில இருந்துதான் கத்துண்டேன் அப்படின்னு. அப்படியா அப்படின்னு. சரி, நீங்களாம் சாப்பாட்டுக்கு ஜீவனத்துக்கு என்ன பண்ணிருக்கீங்க? அவ சொன்னா, நாங்க பரம்பரையா கஷாப்பு கடை தான் வச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு. பெரியவா ரொம்ப சந்தோஷம். இவ பண்ற தொழில் எப்படி இருக்கு, ஆனா இவாளுக்கு சமஸ்கிருதத்துல எப்படி ஒரு மகா பாண்டித்யம் அடைஞ்சு கவிதையெல்லாம் எழுதுற அளவுக்கெல்லாம் இருக்காளே அப்படின்னு. இதெல்லாம் தனியா அந்தரங்கமா பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி அவர் சந்தோஷப்படணுங்கிறதுக்காக தான் பெரியவாளை தனியா தரிசனம் பண்ணணும்னு நினைச்சுட்டு இருக்காரு, கேட்டிருக்காரு. ஆனா மற்றவாளுக்கெல்லாம் முதல் நாள் தகராறு வச்சுன்னு அதோட லிங்க் பண்ணி இவர் ஏதானும் பெரியவாள்கிட்ட தகராறு பண்ண தனியா வராரோ அப்படின்னு பயம் வந்துருத்து. ஆனா பெரியவா தனியா அப்படி உள்ள விட்டுருவாளா, அவரோட அந்தரங்க என்னன்னு பெரியவாளுக்கு தெரியாதா, அதனாலதான் தனியா கூப்பிட்டு தரிசனம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணினா. இந்த கதைய இந்த வேத பாஷ்ய காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறதே பெரியவா சொல்லிவிட்டு, இந்த வேத பாஷ்ய காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கும் காரணமா இருக்கிறவர் ஒரு இஸ்லாமியரா இருக்கார். நான் 50 வருஷத்துக்கு முன்னால சேலம் ஜில்லால யாத்திரை பண்றதே என் மேல இப்படி கவிதையெல்லாம் பாடினவரும் சமஸ்கிருதத்துல ஒரு இஸ்லாமியரா இருக்கார். இதுல இருந்தெல்லாம் தெரியறது, எந்த மதத்துல வேணா, எந்த ஜாதியில வேணா, எந்த குலத்துல வேணா மகான்கள்லாம் இருக்கலாம், நல்லவாள்லாம் இருக்கலாம், உத்தமர்கள்லாம் இருக்கலாம்னு தெரியறது அப்படின்னு சொல்லி அந்த நிகழ்ச்சியை பெரியவா பூர்த்தி பண்ணினா. இதை உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைச்சினே, அதனாலதான் திருப்பி வந்து சொல்றேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு போனேன். அப்படின்னா இது மாதிரி ஒரு மனுஷாலாம், இது மாதிரி பக்தர்கள்லாம், இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் பெரியவா மனசுல எப்படி நீங்காத ஒரு இடம் பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஆச்சரியமா இருக்கு.
அப்படி எல்லாம் முடிச்சுட்டு கும்பகோணத்துல இந்த காலேஜ் இனாகிரேஷன்லாம் முடிச்சுட்ட பெரியவா அந்த வருஷம் டிசம்பர் மாசம் ஆருத்ரா தரிசனத்துக்காக சிதம்பரத்துக்கு வந்தா. சிதம்பரத்துல ஆருத்ரா தரிசனம்ங்கிறது மார்கழி மாசத்துல திருவாதிரையில வருது. ரொம்ப எவ்வளவு பெரிய விசேஷமான புண்ணிய காலம், அவசியம் எல்லாரும் தரிசனம் பண்ண வேண்டிய காலம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த ஆருத்ரா தரிசனம் 1963 வருஷம் பெரியவா சிதம்பரத்துல போய் தரிசனம் பண்ணா. தரிசனாத் பிரசதஸ்ன்னு அந்த தூக்கிய திருவடிய நடராஜா திருவடிய பார்த்தாலே மோட்சம். நாம ஒன்றும் மோட்சத்துக்கு வேற ஒரு காரியம் பண்ண வேண்டாம். சிதம்பரத்துல போய் நடராஜாவோட திருவடியை தரிசனம் பண்ணினோம்னா போறோம். இதை தரிசனம் பண்ணினா போறாது, எப்பொழுதும் அதை மனசுல நினைச்சுட்டு இருக்கணும். அந்த ஒரு தரம் கண்ணால பார்த்தத எப்பொழுதும் மனசுல நினைச்சுட்டே இருக்கணும். எது வரைக்கும் மரண காலத்திலேயும் அந்த தூக்கிய திருவடி கண்ணு முன்னால வந்து நிற்கணும், நினைச்சுக்கணும். நினைச்சுட்டோம்னா நமக்கு மோட்சம். அந்த ஆருத்ரா தரிசனத்தை பண்ணிட்டு அந்த வருஷம் மகர சங்கராந்திக்கு தை பொங்கலுக்காக காவேரி சமுத்திரத்தோட சங்கமிக்கிற காவேரி பூம்பட்டினம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பூம்புகாருக்கு வந்தா. அந்த வருஷம் 1964 வருஷம் ஜனவரி மாசம் 14ஆம் தேதி மகர சங்கராந்தி பொங்கல் அன்னைக்கு காவேரி பூம்பட்டினத்துல சங்கமத்துல ஸ்நானம் பண்ணி இந்த மகர சங்கராந்தியை பெரியவா கொண்டாடினா. அதுக்கப்புறம் சீர்காழி தாலுக்கால பல க்ஷேத்திரங்கள்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு திரும்பி சிதம்பரத்துக்கு வந்துட்டு நெய்வேலிக்கு வந்தா. நெய்வேலிக்கெல்லாம் வந்து அங்கெல்லாம் யாத்திரையை முடிச்சுட்டு விருத்தாச்சலம், விருத்தாச்சலம்ங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம், மணிமுத்தாறு அப்படிங்கிற இந்த கரையில இருக்கு. விருத்தகிரீஸ்வரர் அப்படின்னு அந்த விருத்தாச்சலத்தை முடிச்சு தரிசனம் பண்ணிட்டு பெரியவா பன்ருட்டிக்கு வந்தா. பன்ருட்டியில திருவதிகை அப்படின்னு பெரிய க்ஷேத்திரம், பக்கத்துல திருநாவலூர் அப்படின்னு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அவதார ஸ்தலம், அதெல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு. இதெல்லாம் ஏன் சொல்லப்படுறதுன்னா புதுப்பிரிவாளுக்கு இதெல்லாம் தரிசனம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுனாலே இந்த இடத்துக்கெல்லாம் வந்தா. அந்த திருநாவலூர் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு திருவதிகைங்கிறது தான் அப்பர் சுவாமிகளை ஆட்கொண்ட இடம், அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தா. 1964 வருஷம் பிப்ரவரி மாசம் 27ஆம் தேதி காஞ்சிபுரத்துல புதுசா பூஜா மண்டபம் கட்டின்டா. இப்போ போனேன்னா காஞ்சிபுரத்துல சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை நடக்கிறது, பெரிய கருங்கல் மண்டபம் இருக்கு. அந்த கருங்கல் மண்டபத்தை பெரிவா கட்டி முதல்ல பூஜை ஆரம்பிச்சது அந்த 1964 வருஷம் பிப்ரவரி மாசம் 27ஆம் தேதி. முழுக்க கருங்கல்லால கட்டினது. அதுக்கு முன்னால பிராச்சீனமா பக்கத்துல ஆதிசங்கர சன்னதி இருக்கு, அங்கதான் பூஜா மண்டபம் எல்லாம் இருந்திருக்கு. ஆச்சாரிய பழைய பூர்வாச்சாரியாள் காலத்துலாம் அது ரொம்ப சின்னதா இருந்தது. அப்புறம் விஸ்தாரமா வேணுங்கிறதுனால பெரியவா இப்படி கட்டினது. அதுக்கு மேல பெரியவாளுக்கு அந்த வருஷம் 70 வயசு பூர்த்தி ஆனதுனால இன்னைக்கு பார்த்தேன்னா காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல பெரிய 3 அடுக்கு பெரிய கோபுரம் இருக்கு. அந்த 70 அடி உயர கோபுரம். அத அந்த 1964 வருஷம் பெரியவாளோட 70 வயசு பூர்த்தியை உத்தேசிச்சு 70 அடியில அந்த பெரிய கோபுரம் கட்டப்பட்டது. அதுக்கப்புறம் பெரியவாளுக்கு 71 வயசு பூர்த்தியில பீமரத சாந்தி மகாருத்ரமா நடந்தது. பக்கத்துல கீழம்பிங்கிற ஸ்தலம் இருக்கு, சின்ன கிராமம். அந்த கீழம்பியில காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட 60வது ஆச்சாரியால் சித்தியான சமாதி இருக்கு. அதெல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு 1964 வருஷம் வியாச பூஜையை பெரியவா காஞ்சிபுரத்துல பண்ணினா. அப்போ வேதாகம சில்ப சதஸ் நடந்தது, 3வது வேத ஆகம சில்ப சதஸ். 1962, 63, 64 எல்லா வருஷமும் அந்த வருஷா வருஷம் சாத்துர்மாசியத்தின் போது ஆகம சில்ப சதஸ் நடந்தது. அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த வருஷமே 64 வருஷம் மே மாசம் 31ஆம் தேதி இன்னொன்னு முக்கியமா நடந்தது. பெரியவாளோட ஆணையினால பெரியவாளோட முயற்சினால கன்னியாகுமரியில கோயிலுக்கு பின்பக்கம் கடலை பார்த்து பெரிய மண்டபத்துல ஆதிசங்கரை பிரதிஷ்டை பண்ணியிருந்தா. அதெல்லாம் அப்ப நடந்தது. அந்த 1964 வருஷம் டிசம்பர் மாசம் 24ஆம் தேதி ராமேஸ்வரத்துல கடுமையான புயல். கடும் புயல் அப்படின்னா தனுஷ்கோடிங்கிற இடமே சமுத்திரம் அடிச்சுன்னு போற அளவுக்கு பெரிய ஒரு புயல் நடந்தது. அந்த புயலுக்கு பெரியவா எப்படி அநாத ரட்சகன் ஆபத் பாந்தவனா எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணி காப்பாத்திருக்கா அப்படின்னா ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம். இந்த 1964 வருஷம் டிசம்பர் மாசம் 24ஆம் தேதி புயல் வரப்போறது, ராமேஸ்வரத்துக்கு பெரிய பாதிப்பு வரப்போறது, வெள்ளச்சேதம் ஏற்பட போறது. ஆனால் பெரியவா என்ன பண்ணினா 61ஆம் வருஷம் 62ஆம் வருஷம் இளையாத்தங்குடியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு தஞ்சாவூர் ஜில்லாலாம் யாத்திரை பண்ணிட்டு தானே காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தா. அப்படி வர வழியெல்லாம் என்ன பண்ணினான்னா இந்த 62, 63, 64 இந்த 3 வருஷத்துல எந்த ஊருக்கு போனாலும் எங்க பட்டண பிரவேசம் நடந்தாலும் யாரை பார்த்தாலும்
அவளுக்கு நிலம் இருக்கான்னு கேட்பா. சொந்தமா நிலம் இருந்ததுன்னா அவள்கிட்ட பெரியவா அப்படின்னு உத்தரவு, மடத்துக்கு ஒரு மூட்டை நெல் அனுப்பு அப்படின்னு. உடனே எல்லாரும் பெரியவா வாயை திறந்து கேட்டா கேட்பானே, உடனே நெல் அனுப்பிச்சிடுவா. எதுக்கு இப்படி 3 வருஷமா 4 வருஷமா சேர்த்துட்டு இருக்கான்னா, எல்லா ஊர்ல மடத்துக்கும் என்ன அப்படின்னா, அவாவா அந்தந்த ஊருக்காரா அந்தந்த ஊர்ல இருக்கிற சங்கர மடத்துக்கு அனுப்பிச்சிடுவா. அந்தந்த சங்கர மடத்துக்காரர்களுக்கு என்ன ஊத்துருன்னா, அதை நேர ராமேஸ்வரத்துல உள்ள சங்கர மடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துணும் அப்படின்னு. இப்படி வந்துட்டே இருக்கு. ராமேஸ்வரத்துல விஸ்வநாதன் பார்த்துட்டார். அவருக்கு புரியவே இல்லை. இந்த சின்ன ஊரு, இந்த ஊர்ல இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து மூட்டை மூட்டையா நெல் வருது. அவர் வாங்கி வாங்கி அடுக்கி வச்சிருந்தாரு. எதுக்குன்னு புரியல. பெரியவா என்ன சொல்லியிருந்தா உத்தரவு, இங்க இதெல்லாம் வந்துன்னா வாங்கி அடுக்கி வச்சுக்கணும். பத்திரமா வச்சிருந்தார். வச்சிருந்த ரூம் எல்லாம் ரொம்ப போயிடுத்து. அடுத்தது பக்கத்துல ஒரு இடம் வாடகைக்கு எடுத்து வச்சார். அங்கேயும் ரொம்ப போயிடுத்து. இப்படி நெல்லாம் வந்துருக்கு, வச்ச இடம்லாம் ரொம்ப இருக்க வழிய இதை என்ன உபயோகப்படுத்தணுமா, எதுக்கு என்னன்னு புரியல. மடத்து மேனேஜருக்கு அப்பப்போ லெட்டர் எழுதிருக்கார். இவரும் ஒன்றும் பதில் போடல. ஒரு நாளைக்கு கிளம்பி வந்தார் காஞ்சிபுரத்துக்கு. இந்த டிசம்பர் மாசத்துல வந்தோடனே என்ன பண்ணினர், மேனேஜர்கிட்ட கேட்டார் இந்த ராமேஸ்வரன் விஸ்வநாதன், மாமா மடத்துலேருந்து நெல்லாம் வந்துருக்கு, அங்க அடுக்கி வச்சுருக்கேன், வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை, என்ன பண்ணணும் எதுக்குன்னு தெரியல, ஏன் இப்படி வந்திருக்குன்னு. எனக்கு தெரியாது, பெரியவாள்கிட்ட கேளுன்னு. பெரியவா கேட்டா ஒன்றும் பதில் சொல்லல. நீ கிளம்பி போன்ட்டா. இவர் ராமேஸ்வரம் போயிட்டார். இவர் ராமேஸ்வரம் போனாரோ இல்லையோ, உடனே இந்த புயல் வந்துடுத்து. கடுமையான புயல். எப்படின்னா அரசாங்கம் கூட போய் உதவி பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருந்தது. அந்த சமயத்துல மடத்திலேருந்து 2 பேர் அனுப்பிச்சு ராமேஸ்வரம் உடனே போய் அந்த சேர்த்து வச்ச நெல்லு முழுக்களும் அரிசியாக்கி எல்லாருக்கும் அங்க விநியோகம் பண்ண சொல்லு, அன்னதானம் பண்ண சொல்லு அப்படின்னு. இது கிட்டத்தட்ட 1 மாசம் போல ராமேஸ்வரம் தீவுல ஒன்னும் கிடைக்கல. சாப்பிட்றதுக்கு ஒருத்தருக்கும் ஒண்ணுமே இல்லாத போன சமயத்துல பெரியவா அப்படி 3 வருஷமா சேர்த்து அந்த நெல்லு தான் அரிசியாகி அத்தனை பேர் பசியும் ஆத்தித்து. அப்படின்னா எப்போவோ 64ஆம் வருஷம், இந்த 3 வருஷம் கழிச்சு புயல் வரப்போறது, எல்லாருக்கும் பட்னி இருக்க போறா, அதுக்கு சாப்பாடு போடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, பசி ஆத்துறதுக்காக 3 வருஷத்துக்கு முன்னாலேருந்து பெரியவா நெல்லை கொண்டு வந்து போன இடத்துல நெல்லை கேட்டு கேட்டு ராமேஸ்வரத்துக்கு அனுப்ப சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா. அப்படின்னா பெரியவாளோட குணம் என்ன இதுலேயும் தெரியுதுன்னு, நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்து அதுக்கப்புறம் பெரியவாள்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு அவ நமக்கு அந்த கஷ்டத்தை போக்கணும், அனுகிரகம் பண்ணணுங்கிறது இல்லை. நமக்கு இனிமே எப்போ என்ன கஷ்டம் வரப்போறதோ அதுக்கு முன்னாலே பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணி தான் வச்சிருக்கா. நமக்கு தான் அது புரியல. ஏதோ நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணி தான் ஏதோ ஈஸ்வரன் நமக்கு அனுகிரகம் பண்றான்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். இல்ல, தாயினும் சாலப்பறிந்து அப்படின்னு, பால் நினைந்தூட்டும் தாயினும் சாலப்பறிந்து அப்படின்னு நமக்கு எப்பப்போ என்னென்ன தேவையோ அதுக்கு முன்னாலேயே அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான் பெரியவாளோட கருணை. அதுதான் ஜெகன்மாதாவான காமாட்சி ஸ்வரூபமான பெரியவாளோட அன்புன்னு சொல்லி, இதை போல இன்னும் எப்படி பறிஞ்சு பறிஞ்சு பார்த்து பார்த்து அனுகிரகம் பண்றாங்கிறத தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பூவல்லி. பாலும் அமுதமும் தேனுடனாம் பராபரமாய், பாலும் அமுதமும் தேனுடனாம் பராபரமாய், கோலம் குளிர்ந்து உள்ளம் கொண்டபிரான் குறை கழல்கள் ஞாலம் பரவுவார் நன்னெறியாம் அந்நெறியே போலும் புகழ் பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ வானவன் மாலையன் மற்றும் உள்ள தேவர்கட்கும் போனவனாய் நின்று ஊடலிலா குணக்குரியோன் ஆன நெடும் கடல் ஆலாலம் அமுது செய்ய ஆன நெடுங்கடல் ஆலாலம் அமுது செய்ய போனகம் ஆனவா பூவல்லி கொய்யாமோ அன்றால நீழற்கு அருமறைகள் தான் அருளி நன்றாகவானவர் மாமுனிவர் நாள்தோறும் நின்றாரையேத்தும் நிறைகழலோன் புனை குன்றை
பொந்தாது பாடி நாம் பூவல்லி கொய்யாமோ படமாக என்னுள்ளே தன் இணை போதவை அளித்திங்கு இடமாக கொண்டிருந்த ஏகம்பமேய வீரான் தடமார் மதில் தில்லை அம்பலமே தான் இடமா நடமாடுமா பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ நடமாடுமா பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ அங்கி அருக்கன் இராவணன் அங்கி அருக்கன் இராவணன் அந்தகன் கூற்றன் செங்கண் அரி அயன் இந்திரனும் சந்திரனும் பங்கமில் தக்கனும் எச்சனும் தம் பரிசழிய பொங்கிய சீர்பாடி நாம் பூவல்லி கொய்யாமோ திண்போர் விடையான் சிவபுரத்தார் போரேறு மண்பால் மதுரையில் பிட்டமுது செய்து அருளி மண்பால் மதுரையில் பிட்டமுது செய்து அருளி தண்டாலே பாண்டியன் தன்னை பணிகொண்ட தண்டாலே பாண்டியன் தண்டாலே தன்னை பணிகொண்ட புண்பாடல் பாடி நாம் பூவல்லி கொய்யாமோ முன்னாய மாலையனும் வானவரும் தானவரும் புன்னாறு திருவடி தாமறியாறு போற்றுவதே என் நாகம் உள்புகுந்து ஆண்டு கொண்டான் இலங்கு அணியாம் பன்னாகம் பாடி நாம் பூவல்லி கொய்யாமோ சீரார் திருவடி திண் சிலம்பு சிலம்பொலிக்கே ஆராத ஆசையதாய் ஆராத ஆசையதாய் அடியேன் அகமகிழ சீரார் திருவடி திண் சிலம்பு சிலம்பொலிக்கே ஆராத ஆசையதாய் அடியேன் அகம் மகிழ தேரார்ந்த வீதி தேரார்ந்த வீதி பெருந்துறையா
பெருந்துரையான் திருநடங்கை பேரானந்தம் பாடி பேரானந்தம் பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ தேராண்ட வீதி பெருந்துரையான் திருநடங்கை பேரானந்தம் பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ பேரானந்தம் பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ அத்தி உரித்தது போர்த்தருளும் பெருந்துரையான் அத்தி உரித்து அது போர்த்தருளும் பெருந்துரையான் பித்த வடிவு கொண்டு இவ்வுலகில் பிள்ளையுமாம் முத்தி முழு முதல் உத்தர கோசமங்கை வள்ளல் முத்தி முழு முதல் உத்தர கோசமங்கை வள்ளல் புத்தி புகுந்தவா பூவல்லி பொய்யாமோ மாவார ஏறி மதுரை நகர் புகுந்தருளி மாவார ஏறி மதுரை நகர் புகுந்தருளி தேவாந்த கோலம் திகழ பெருந்துரையான் கோவாகி வந்து எம்மை குற்றேவல் கொண்டருளும் கோவாகி வந்து எம்மை குற்றேவல் கொண்டருளும் பூவார் கடல் பரவி கோவாகி வந்து எம்மை குற்றேவல் கொண்டருளும் பூவார் கடல் பரவி பூவல்லி பொய்யாமோ பூவார் கடல் பரவி பூவல்லி பொய்யாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்கொத்த பூன்முலையே பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி
கண்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர காமாட்சி கண்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.